How much time I do have? 2 minutes. I'll just take 5 to 10 minutes. So first of all, I would like to thank the organizers for inviting me here to have a session with you. And is it like purposefully arranged on occasion of Women's Day? Or it just every year you arrange it? Oh, it's a coincidence. Then it's a great coincidence because all the programs of Women's Day, they start approximately from the similar date, like from 5th of March to 8th of March. So initially I thought this is organized on occasion of Women's Day, but it's great, it's a coincidence. To start with, sorry, I came a little bit late. I had a privilege to attend talk of our keynote speaker, Gauri ma'am, and I have been told to share my experience, my entrepreneurial journey here with you. So is English is okay, or shall I speak in Marathi, or both languages are fine? Sorry? Both languages are fine. Okay, so I'm basically from Kolhapur. My name is Dr. Sharmili Pratap Mane. Doctor is because I'm a doctorate in chemical engineer. I completed my education. I'm born and brought up in Kagal. That's a town in Kolhapur. I completed my schooling in Marathi medium in Kagal itself. Then my college from Vivekanand College, Kolhapur. Then engineering from KIT. So I'm alumni of Shivaji University. Then after KIT, I did my engineering in biotechnology. But like those times, we did not have any campus for biotechnology basically. So all software companies used to come. So I got selected for Infosys. But then I chose that I'll continue my post-graduation. My interest was always into secondary agriculture, into bioprocess technology. So I wanted to go abroad and study for masters. Meanwhile, I qualified GATE with All India rank of 68. And then I got admission in Institute of Chemical Technology, that's UDCT Mumbai, for my masters. So my masters was sponsored by Department of Biotechnology. My 2 years research, my patents, my publications, research, all the research purpose was sponsored by Government of India. And while doing masters, I was working on a project which is like on a seed, similarly like Australian seed. So in masters only I got opportunity to complete my PhD. So I got 100% scholarship from Australian government to go to Australia to study my course, my PhD, my research, my stay, my journey back to India. Everything was sponsored by Australian government. So I worked there on lupin seed. It's a seed, it's a major rotation crop like our tur dal. आपली जशी तूर डाळ असते तसं तिकडे ल्युपिन सीड म्हणून असते. ती मेजरली त्यांच्या फूड प्रोडक्ट्स मध्ये म्हणजे आईस्क्रीम इंडस्ट्रीमध्ये ती यूज केली जाते. पण त्याची एक वेस्ट स्ट्रीम असते, त्या वेस्ट स्ट्रीम मध्ये अँटी डायबेटिक प्रोटीन असतं. ते प्रोटीनचं पर्सेंटेज फार कमी असतं आणि त्याच्यासाठी कॉस्ट इकॉनॉमिक प्रोसेस डिझाईन करण्यासाठी आय गॉट माय फेलोशिप 3.5-4 years मध्ये. So within 4 years I completed PhD. In masters I have 1 international patent. In PhD I have 2 international patents. So sum of 3 international patents and 13 research publications in international journals. So basically I'm from a research background. आणि माझं स्पेशलायझेशन आहे सेकंडरी ॲग्रिकल्चर, प्रोसेस इंजिनिअरिंग, बायोप्रोसेस टेक्नॉलॉजी वेअर वी डिझाईन प्रोसेसेस अँड फूड टेक्नॉलॉजी. सो बाकीच्या ब्रांचेसला मी किती रिलेव्हंट टॉक करते म्हणजे आय डोंट नो, मे बी जशी माझी जर्नी स्टार्ट होईल एंटरप्रेन्युअर त्यावेळी आपला टॉक थोडासा रिझेंबल होईल. मला मॅडमकडून कळलं की इथे फॅशन टेक्नॉलॉजीचे पण स्टुडंट्स आहेत, इंटिरियर डिझायनिंगचे स्टुडंट्स आहेत, फूड टेकचे सुद्धा स्टुडंट्स आहेत. सो आय विल नॉट कंटिन्यू माय टॉक in like research way. I will just share my entrepreneurial journey. So when I completed PhD in 2019, I came back to India for 3 months vacation. That time I had opportunity to continue my postdoctorate in Australia. Postdoctorate साठी मला फेलोशिप मिळत होती. At the same time न्यूयॉर्क कडून सुद्धा मला ऑफर होती की माझं पोस्टडॉक्टरेट मी तिथं कंप्लीट करावं. मी 3 महिन्याच्या सुट्टीसाठी कोल्हापूरमध्ये कागलमध्ये आले होते 2019ला, जस्ट बिफोर कोविड हिट. 2019ला मी आले होते आणि त्यावेळी द न्यूजपेपर्स वर फ्लडेड अबाउट जॅगरी इंडस्ट्री.
म्हणजे गुळामध्ये इतकं अडल्ट्रेशन सुरू आहे. कोल्हापूरचं जॅगरी युनिट्स म्हणजे आपली गुराळघरं आहेत ती 60% वरची गुराळघरं बंद पडत चाललेली आहे. कोल्हापूरचा फार्मर्स आता अडल्ट्रेशन करत आहे गुळामध्ये, किंवा कोल्हापूरचं गुळाचं नाव मार्केटमध्ये खूप खराब होत चाललेलं आहे. आणि हे तरी आपल्याला सगळ्याला माहिती आहे की कोल्हापूरचा गुळ हा GI टॅग प्रोडक्ट आहे सिन्स 2014. प्लस रिसेंटली ज्यावेळी मी परत आले त्यावेळी इट वॉज डिक्लेअर्ड ॲज 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, 1 जिल्हा 1 उत्पादक, म्हणजे मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग. आणि हे न्यूजपेपर वाचत असताना मला 3 महिन्याचा वेळ होता. आय थॉट मी थोडंसं याच्यावर काय परिस्थिती आहे जाऊन बघते. सो आय स्टार्टेड कनेक्टिंग विथ गुराळघर. आजूबाजूची जे काही जॅगरी युनिट्स आहेत तिथं मी जाऊन व्हिजिट्स द्यायला सुरू केल्या. तिथले जे फार्मर्स होते, शुगरकेन फार्मर्स, जे गुराळघरांना ऊस द्यायचे, त्या लोकांशी बोलायला सुरू केलं. अँड देन आय फाउंड की देर इज अ मेजर गॅप, म्हणजे मार्केटमध्ये काय पाहिजे आणि आपल्या गुराळघरात काय चालू आहे तिथं फार मेजर गॅप आहे. आणि आय वॉन्ट टू वर्क ऑन दिस. सो 2020 आय डिसाइडेड मला ह्या गोष्टीवर काम करायचं आहे. घरून मला फार ह्याच्यासाठी ऑपोजिशन्स आले होते, कारण एकतर बाहेरून ऑफर असताना PR मिळत होता, सिटिझनशिप मिळत होती, मी परत कोल्हापूरला येऊन काम करते, कागलमध्ये येऊन काम करते, आणि दॅट टू गुळात. म्हणजे गुळ हा असा कन्सिडर केला जातोय की लाईक ब्लॅक कम पीपल. पण त्याच्यासाठी माझ्यासाठी असं होतं की कमिंग बॅक अगेन टू फ्रॉम वेअर यू स्टार्टेड टू 0. आणि त्यामुळे सगळ्यांचं असं होतं की तू परत काय येतेस, काय करतेस हे. बट देन इट वॉज माय पॅशन. मला सेकंडरी ॲग्रिकल्चरमध्ये काहीतरी करायचं होतं अँड आय वॉन्टेड टू गिव्ह बॅक टू सोसायटी. सो आय डिसाइडेड आय विल वर्क इन जॅगरी फील्ड, इन जॅगरी प्रोसेसिंग, आणि आय विल वर्क विथ द कॉटेज इंडस्ट्री. नॉट लाईक मी जाते माझा प्लांट सेट करते आणि आय विल स्टार्ट प्रोड्युसिंग जॅगरी. आय वॉन्ट टू वर्क विथ जॅगरी युनिट्स, द जॅगरी कॉटेज फार्मर्स अँड जॅगरी कॉटेज इंडस्ट्री. सो त्यामध्ये मी काम करायला सुरुवात केली. आता सुरुवात जेव्हा होते त्यावेळी जसं मॅडमनी मगाशी सांगितलं की तुम्हाला कुठल्याच गोष्टीची काही कल्पना नसते, फंड्स नसतात, मार्केटची ॲक्सेसिबिलिटी नसते. अशा वेळी त्या गोष्टींचा अभ्यास करून पुढे जाणं हे इतकं गरजेचं असतं. आय स्टार्टेड इन 1 रूम. म्हणजे मी एका फ्लॅटमध्ये, एका खोलीत माझा बिझनेस स्टार्ट केला आहे 2021 मध्ये. आणि जेव्हा मी एम्प्लॉई शोधायला, म्हणजे स्टाफ शोधायला बाहेर जायचे, मला स्किल स्टाफ मिळण्यासाठी नो वन वॉज रेडी टू कम बॅक टू कागल और कोल्हापूर, ज्यांनी हायर एज्युकेशन परस्यू केलेलं आहे. सो माझ्या घरचे मला सांगायचे की तू एकटी परत आलेस तसे बाकीचे लोक काय परत येणार नाहीयेत. सो माझ्यासाठी हाच ऑप्शन होता की माझ्या आजूबाजूच्या ज्या स्त्री आहेत त्यांना मला शोधायचं आहे, त्यांना मला ट्रेन करायचं आहे आणि माझ्यासोबत कामासाठी त्यांना बोलवायचं आहे. सो त्यावेळी मी 2 स्टाफ सोबत मी एकटीने सुरुवात केली होती. देन फॉर 1 year वी वर्कड ऑन प्रोडक्टचा मार्केटमध्ये कसा फिट आहे, किंवा जे प्रॉब्लेम्स आहेत, म्हणजे कस्टमरला कन्व्हिनियन्स आपण कसा देऊ शकतो, कस्टमरला क्वालिटी कशी देऊ शकतो, हायजीन प्रोडक्शनमध्ये. गुळामध्ये सगळ्यात मोठा प्रॉब्लेम आहे हाऊ कॅन यू प्रोव्हाइड हायजिनिकली प्रोडक्शन, आणि ते आपण कसं देऊ शकतो. ह्या सगळ्या गोष्टींवर काम करून आय गॉट द प्रोडक्शन डन. आणि त्याला मग मार्केटमध्ये पोहोचवण्यासाठी हाऊ कॅन आय गेट इट इन टू कस्टमर कन्व्हिनियंट पॅकेजिंग, अट्रॅक्टिव्ह पॅकेजिंग, त्याच्यावर अभ्यास केला. वेगवेगळ्या वेळी डिफरंट इन्स्टिट्यूट्सना व्हिजिट्स केल्या. मुंबईमधली नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ पॅकेजिंग आहे, मैसूरची CFTR आहे, अशा डिफरंट इन्स्टिट्यूट्सना व्हिजिट्स करून देन आय गॉट टू नो की हाऊ कॅन आय एंटर माय प्रोडक्ट इन टू मार्केट. सो जेव्हा प्रोडक्ट मार्केटमध्ये आला त्यावेळी इट वॉज हायली प्राइस्ड, कारण वी वर्कड ऑन क्वालिटी, वी वर्कड ऑन हायजीन, वी वर्कड ऑन इट्स प्रोडक्शन. सो कॉस्टिंग वॉज रिअली हाय. सो तो आम्हाला एक फिट किंवा एक स्मूथ गो इन टू मार्केट मिळालं नाही. सो वी वर्कड ऑन कॉस्टिंग, म्हणजे आम्ही काम करत असतानाच पुढच्या सगळ्या गोष्टी शिकत गेलो. आता त्यावेळी माझ्यासोबत फक्त एक गुराळघर असोसिएटेड होतं. नाव आय हॅव 50 जॅगरी युनिट्स असोसिएटेड विथ मी, आणि ऑल दी जॅगरी युनिट्स आर, प्रत्येक जॅगरी युनिट्समध्ये 10 फार्मर्सचा FPO आहे. सो ऑलमोस्ट मी 100 to 200 फार्मर्स सोबत आता काम करते. आय एम वर्किंग विथ द कॉटेज इंडस्ट्री. So we started in 1 room and now we have our different units, separate unit in Kagal 5-star MIDC. जिथं माझ्याकडे आता 20 वर्कर्स आहेत. ऑल द एम्प्लॉई आर वुमेन एम्प्लॉई, जे घरी हाऊसहोल्ड कामं करत होते ते आता माझ्यासोबत येऊन दे आर वर्किंग ॲज पॅकेजिंग असिस्टंट, दे आर वर्किंग ॲज प्रोक्युरमेंट पीपल, दे आर वर्किंग लाईक पोर्टलवरून अपॉइंटमेंट घेणं, मटेरियल तिथं पोचले का नाही बघणं, हे सगळं माझं फिमेल स्टाफ करत आहे. आय बिलीव्ह की वुमन वर्क रिअली हार्ड अँड स्मार्टर दॅन मेन. सो माझे सगळे एम्प्लॉई, म्हणजे माझी मार्केटिंग टीम सुद्धा वुमेन आहे, माझी डिझायनिंग टीम सुद्धा वुमेन आहे. त्यामुळं अशा पद्धतीने आम्ही आता ह्या
स्टेजपर्यंत पोहोचलेलो आहोत. सुरुवातीला वी वर्कड ओनली ऑन आवर ब्रँड, म्हणजे प्युअर मी हा आमचा ब्रँड आहे. त्या ब्रँडमध्ये आम्ही पूर्ण भारतभर, भारताच्या बाहेर म्हणजे मिडल ईस्टमध्ये प्रोडक्ट पोहोचवण्याचा आम्ही म्हणजे सक्सेस झालो. त्याच्यानंतर वेन पीपल सॉ the quality of our product, our packaging, the corporates brands like Star असेल, ब्रिटानिया असेल, रिलायन्स असेल, they approached us की तुमच्या इन्स्पेक्शन मधून गेलेलं प्रोडक्शन आम्हाला पाहिजे. सो नाव वी आर वर्किंग विथ 3 to 4 मेजर ब्रँड्स आणि वी स्टार्टेड विथ 1 metric ton पर इयर अँड नाव वी आर प्रोक्युरिंग 100 metric tons पर मंथ आणि ऑल टुगेदर इन कागलमध्ये ऑपरेट करून, कागलमध्ये आमचं मेन ऑफिस आहे कागल 5 स्टारला, तिथे आम्ही तिथून हे सगळं ऑपरेट करत आहोत. माझे फ्रेंड्स अजून सुद्धा मला म्हणतात, यू स्टील हॅव ऑपॉर्च्युनिटी, यू कम टू दिस प्लेस, कम टू दॅट प्लेस, बट दिस इज माय पॅशन आणि मला पर्सिस्टंटली ते करायचं आहे. मला माझ्या लाईफमध्ये हाच पर्पज, मी अजून फाइंड करते माझा पर्पज काय आहे, मला मिळालेला नाही आहे. पण एंटरप्रिनरशिपमध्ये 5 P's आर व्हेरी इम्पॉर्टंट. एक, तुमच्या लाईफचा पर्पज काय आहे, तुम्हाला काय करायचं आहे. म्हणजे तुमच्या आजूबाजूचे जॉब करत असतात, काही लोक स्टार्टअप्स करत असतात, काही लोक दे आर होम मेकर्स, पण तुम्हाला काय करायचं आहे, यू ओनली नो दॅट. आणि जेव्हा ते तुम्हाला फाइंड आउट होतं, आत्ताच नाही फाइंड आउट होत, मला अजूनही फाइंड आउट झालेलं आहे. आय एम ॲट द एज ऑफ 36, मला नाही फाइंड आउट झाले की व्हॉट इज द पर्पज ऑफ माय लाईफ. पण तुमचा पर्पज तुम्ही शोधला पाहिजे. त्यासाठी तुमच्या वर जे ग्लास सिलिंग आहे, हे ग्लास सिलिंग मी म्हणत नाही आहे, तुमचं मेंटली जे बॅरियर आहे, यू नीड टू ब्रेक दॅट बॅरियर. दुसरं आहे, तुम्ही कुठली गोष्ट पॅशनेटली केली पाहिजे. म्हणजे मी काहीतरी एक महिनाभर, हल्लीच्या जनरेशनचं काय असतं माहिती आहे, म्हणजे आय डोंट नो इफ यू बिलॉंग टू जेनझी ऑर नॉट, बट जेनझीचं थोडंसं असं आहे, दोज पीपल आर नॉट पॅशनेट. म्हणजे त्यांचं कसं असतं, 6 महिने काहीतरी प्रयत्न करायचा अँड देन लीव इट बिहाइंड, हे काय माझ्याकडून होणार नाही. बट ती पॅशन असली पाहिजे की मला पर्पज अचीव्ह करण्यासाठी या पॅशनेटली मला काम करायचं. तिसरं तुमच्याकडे असलं पाहिजे की पर्सिस्टंट, म्हणजे नॉट यू कंटिन्यू टू डू इट अनलेस अँड अंटिल यू अचीव्ह इट. हे फार इम्पॉर्टंट असतात. द फोर्थ थिंग इज पेशन्स. कुठली गोष्ट करत असताना सक्सेस हा ओव्हरनाईट मिळत नाही. सक्सेससाठी तुम्हाला फार झिजावं लागतं, मार्केटमध्ये जावं लागतं. नाव बिईंग अ रिसर्चर, सुरुवातीला मला असं वाटलं होतं की जसं लॅबमध्ये एक्सपेरिमेंट केला, टेस्ट रिपोर्ट्स आले, तुम्हाला सक्सेस मिळाला. सो बिझनेस इज नॉट लाईक दॅट. माझंही बिझनेस बॅकग्राऊंड अजिबात नाही आहे. म्हणजे आमची कागलला शिक्षण संस्था आहे, पण बिझनेस बॅकग्राऊंड नाही. दॅट्स अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गनायझेशन. बिझनेस, आय एम द फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्युअर. त्यामुळे बिझनेस कसा करायचा आहे माहीत नव्हतं. आणि आपल्या मराठीत एक म्हण आहे की पैसे घालून अक्कल विकत घेणे. त्यामुळं मी 2021ला स्टार्ट केलं होतं. 21 वॉज आयडिएशन स्टेज. 22ला फार पैसे घातले मार्केटमध्ये. देन आय गॉट टू नो की दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क. 23ला आम्ही 0वर आलो अँड नाव वी हॅव अचीव्ड आवर ब्रेक इव्हन पॉईंट, की आत्ता आम्ही प्रॉफिटमध्ये जाऊ. त्याच्यामुळे असं नाही आहे की आत्ता स्टार्टअप सुरू केला आणि तुम्हाला लगेच त्यात सक्सेस मिळाला. कंटिन्युअस तुम्हाला ते पेशंटली काम करायला लागतं. आणि द लास्ट अँड द मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग इज प्लॅनिंग, हाऊ यू कॅन गो फॉर इट. देर आर मेनी कोर्सेस, मेनी इन्स्टिट्यूट ज्या तुम्हाला सांगत असतात की हे करा, असं करा, तसं करा. पण स्वतः जोपर्यंत ते जब तक खुद पे नहीं आती तब तक वो नहीं होता है, जी म्हण आहे. म्हणजे जोपर्यंत स्वतः मार्केटमध्ये उतरून मला हे करायचं आहे असं नसतं, तोपर्यंत तुम्हाला ते जमत नाही. आणि ते प्रॉपर प्लॅनिंगनी तुम्ही पुढे गेलं पाहिजे. आता रिसर्चर असल्यामुळे असं वाटलं होतं, जसं मी मगाशी सांगितलं की हे पटकन होईल, पण मार्केटमध्ये गेला तर वेगळा सिनोरियो. नो वन आस्क यू इन टू मार्केट, इन टू बिझनेस मार्केट. सो यू नीड टू क्रिएट युअर आयडेंटिटी इन टू मार्केट अँड दॅट टू थ्रू युअर प्रोडक्शन, थ्रू युअर प्रोडक्ट. दॅट इज इम्पॉर्टंट. नाव आता भरपूर जणांना असा प्रश्न पडला असेल की ह्याच्यासाठी पैसे मी कुठून आणले. मी इंजिनिअरिंगपासूनच माझं एज्युकेशन स्कॉलरशिपवर केलेलं आहे. म्हणजे आय हॅव नॉट टेकन अ सिंगल पेनी फ्रॉम माय पेरेंट्स फ्रॉम इंजिनिअरिंग. त्याच्यामुळे बिझनेस सुरू करताना पण मला म्हणजे सुरुवातीपासूनच माझं असतं लेट से मला ह्याच्यातच काम करायचं आहे, तर मी PhDच्या स्कॉलरशिपमधून सेव्हिंग केली असती. बट मी फार मोठी ट्रॅव्हलर आहे, फार मोठी फूडी आहे, त्याच्यामुळे पैसे सेव्हिंग मी PhDमध्ये सुद्धा नव्हते केले. पण स्टार्ट करताना असं झालं की आता पैसे कुठून आणायचे, पप्पांकडून घ्यायचे नाहीत, आईकडून घ्यायचे नाही आहेत. देन आय सर्च की गव्हर्नमेंट तुम्हाला पैसे देते काय, अँड गव्हर्नमेंट इज रेडी टू गिव्ह यू मनी. तुमच्या आयडिया स्टेजला सुद्धा, तुमच्या आयडियाला सुद्धा गव्हर्नमेंट पैसे द्यायला तयार आहे. देन आय फाउंड आउट कुठले इन्क्युबेशन सेंटर, देर आर मल्टिपल इन्क्युबेशन सेंटर्स पॅन इंडिया. त्यातलं कुठलं इन्क्युबेशन सेंटर तुमच्या
आयडियावर काम करते, म्हणजे तुमच्यासारख्या. आता माझं आहे सेकंडरी ॲग्रिकल्चर, सो कुठलं इन्क्युबेशन सेंटर इज रेडी टू सपोर्ट यू. त्या इन्क्युबेशन सेंटरला मी मेल लिहिले, आय गॉट रिप्लाय फ्रॉम देम, अँड फर्स्ट माझ्या प्रोडक्टवर काम करायला मला त्यांनी 5 लाखाची ग्रँट दिली. ग्रँट म्हणजे यू डोंट नीड टू गिव्ह इट बॅक, इट्स नॉट अ लोन, यू कॅन यूज इट. पण एक डिफरंट स्टेजेस नंतर तुम्हाला त्यांना रिपोर्ट द्यायचा असतो. देन आय अप्रोच टू अटल इन्क्युबेशन सेंटर्स की तुम्ही मला टेक्निकल सपोर्ट काय देऊ शकता. आय हॅव दिस आयडिया, आय हॅव दिस प्रोडक्ट इन टू माइंड, आय हॅव अ सप्लाय चेन, आय हॅव अ स्ट्रॉंग सप्लाय चेन ऑफ 100 पीपल. तुम्ही मला काय टेक्निकल सपोर्ट देऊ शकता. सो आय गॉट टेक्निकल सपोर्ट फ्रॉम अटल इन्क्युबेशन सेंटर्स. अँड देन आम्ही जेव्हा थोडासा रेव्हेन्यू करायला लागलो, लाईक प्री रेव्हेन्यू स्टेज, वी अप्रोच मिनिस्ट्री ऑफ ॲग्रिकल्चर, सेंट्रल मिनिस्ट्री, की आय एम वर्किंग विथ दिस मच ऑफ फार्मर्स. माय बिझनेस मॉडेल इज बेसिकली अ सस्टेनेबल बिझनेस मॉडेल, जिथं मी प्रॉफिट शेअरिंग करते फार्मर्स सोबत. सो हाऊ कॅन यू सपोर्ट मी. सो दे गेव अस अ ग्रँट ऑफ 25 लाख. इट्स अगेन अ ग्रँट अमाऊंट, दॅट टू इन 3 ट्रांचेस. म्हणजे तुमचं ऍक्सिलरेट करण्यासाठी, तुम्हाला एक्सपॅन्ड करण्यासाठी दे गिव्ह यू ग्रँट. And by state government also there are lot of grants. पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी योजना आता रिसेंटली आले. So if you are a woman entrepreneur and if you want to do something, they are ready to give you 5 lakh grant. It's a grant amount. Just तुम्हाला तुमचा प्रोजेक्ट रिपोर्ट तिथं द्यायचा आहे. दे आर गिव्हिंग यू ग्रँट. दे हॅव अ लॉट ऑफ इनिशिएटिव्ह. म्हणजे जर समजा तुम्ही फूड टेक्नॉलॉजीमध्ये आहे किंवा डिफरंट फील्ड्समध्ये आहे आणि तुम्हाला तुमच्या प्रोडक्टचं टेस्टिंग करायचं आहे नॅशनल लॅबकडून किंवा नॅशनल सेंटरकडून, दॅट टाइम ऑल्सो दे आर रेडी टू गिव्ह यू ग्रँट. सो यू जस्ट नीड टू कनेक्ट टू एक्झॅक्ट इन्क्युबेशन सेंटर और कनेक्ट टू सच ऑनलाईन प्लॅटफॉर्म जिथून तुम्हाला ही माहिती मिळत जाते. सो अशा प्रकारे आम्ही थोडं पुढं जात राहिलोय. आतापर्यंत आमचे प्रोडक्ट्स पॅन इंडियामध्ये जात होते, आता 14 कंट्रीजमध्ये अजून सुद्धा जात आहेत अंडर प्युअर मी ब्रँड. सो दिस इज द व्हॉट यू कॅन से, दॅट्स द माइलस्टोन वी हॅव अचीव्ड सो फार. अजून डिफरंट माइलस्टोन्स अचीव करायचे आहेत लाईफमध्ये. होप सो वी विल अचीव इट सून. अँड थँक्यू. अँड यू आर वेलकम फॉर लाईक जर काही क्वेश्चन्स असतील आपण प्लेनरी सेशन्समध्ये क्वेश्चन्स घेऊ. थँक्यू.